پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، اس چھپکلی کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، پھر تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کیا مرضی ہے، تیرا کیا مقصد ہے، اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ نے جو جواب دیا، اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے، اس لیے یہ واقعہ آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اسے آپ لوگ پورا سنیں۔ دوستو، اگر ہم اپنی روزانہ کی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہمیں بالکل بھی بے فائدہ لگتی ہیں، یا پھر کسی چیز سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ مگر یاد رکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز بنا کسی مقصد یا بیکار میں پیدا نہیں فرمایا۔ اس بات کو ہم انسان کبھی جان نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے کوئی بھی مخلوق کو بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو یا جنات ہو، یا پھر اس دنیا کے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہوں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے کسی کو یہ بالکل بھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بنائی مخلوق پر اعتراض کرے، اللہ کی پیدا کی گئی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے فائدوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہمیں کتنی بھی چھوٹی اور بیکار کیوں نہ لگتی ہو۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمت اور شفقت عطا فرمائی جو انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور صحیح طریقے سے زندگی جینے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ پر پیشاب کر دیا، اس کے چھینٹے آ کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو اس چھپکلی پر بہت غصہ آیا اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کو پیدا کرنے میں تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی پچھلے 30 سالوں سے مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ چھپکلی پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ چھپکلی یہ سوال اس لیے کر رہی تھی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چھپکلی کو نہ تو کوئی دعوت دینی تھی، نہ تو تبلیغ کرنی تھی، نہ تو اس کو کوئی کھانا پانی دینا تھا، اس لیے وہ چھپکلی کو ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا، اور اے موسیٰ، آج تو مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ،
तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? ऐ मूसा, ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ पैदा किया है और मूसा को किस हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है। ऐ मूसा, अल्लाह ने मखलूक को किसी मकसद और हिकमत के साथ पैदा किया है और जो फायदा किसी एक मखलूक से है वो मकसद किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता है। आगे अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, याद रखना अल्लाह ने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। सबकी अलग अलग हिकमत और सबका अलग अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आपकी बारगाह में आई और सवाल करने लगी कि ऐ मूसा, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ये तो किसी भी काम की नहीं है, देखने में भी कितनी बदसूरत लगती है, इसकी शक्ल सूरत भी ऐसी है कि डर लगे। ये छिपकली तो किसी भी काम की नहीं है, फिर अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया है? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, ये छिपकली भी अल्लाह से यही सवाल कर रही है, ऐ अल्लाह, तूने इस इंसान को क्यों पैदा किया है? ये नाशुक्र, बेसब्री, लड़ने और झगड़ने वाला, इस जमीन पर फसाद करने वाला, एक दूसरे से नफरत करने वाला, इसकी तख्लीक से तुमको क्या फायदा है? छिपकली का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं अपनी तख्लीक और फायदे ज्यादा वाकिफ हूँ, इसलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी की मखलूक की पैदाइश हमारी समझ में नहीं हो तो फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक शख्स एक मर्तबा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? उसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना इस जमीन पर कुछ मखलूकात ऐसी हैं जो इंसानों से नाखुश हैं और वो शैतान से वादा किए हैं कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। उन्हीं में से एक है छिपकली और इससे जुड़े कुछ और भी मखलूकात हैं। ऐ शख्स, याद रखना ये छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रही है, इसलिए उसको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या अली, आपने फरमाया कि छिपकली और इससे जुड़ी कुछ मखलूकात ने इंसानों के साथ में दुश्मनी की है और शैतान की बात मानते हैं। या अली, ये कब और कैसे हुआ? इतना सुनते ही हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से लाखों साल पहले इस जमीन पर छिपकली का खानदान बड़ी तादाद में फैला हुआ था और धीरे धीरे इसका खानदान बहुत बड़ा होने लगा था, यहाँ तक कि इन्होंने इस जमीन को जहन्नम की तरह बना दिया था। उस वक्त इस छिपकली के खानदान ने इस जमीन पर बहुत ज्यादा जुल्म किए। यह देखकर अल्लाह ताला ने इस जमीन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और इसके नस्ल को खत्म कर दिया। मगर उस वक्त में कुछ छिपकली जो बहुत छोटी थी वो बच गई और वो इस जमीन के गार और पानी में जाकर छुप गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो बची हुई छिपकली बुग़्ज़ और हसद की वजह से बढ़ती रही, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना आ पहुंचा। उस वक्त शैतान ने इस मखलूक के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को इसी आदम के लिए खत्म किया गया था। बस तभी से इस नस्ल की मखलूकात इंसानों से नफरत करने लगी है और तभी से इस कोशिश में लगी हुई रहती है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान पहुंचाती रहे। ऐ शख्स, याद रखना ये वाहिद मखलूकात ऐसी है जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया तो हर जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये छिपकली खुश होकर उस आग को भड़का रही थी ताकि नुकसान पहुंचे और तभी से इसको मारना या अपने घर से भगा देना कोई भी गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ऐसा करने में अल्लाह ने सवाब रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, अपने तक ही ना रखें और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी दिल खोल कर एक लाइक कर दीजिए
اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی فوراً چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیو ہم رات میں 10 بجے ایک اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو دوستو ان سبھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیضان علم کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔ دوستو آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ میں ہوں محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان علم۔ اللہ حافظ۔